नवजीत अज डिस्कशन रहन दे। मन खराब है, गल्लां करांगा। साडी बदकिस्मती है, असीं उस देश विच रहिंदे हां जिथे देश की सब तो वड्डी सरकार, देश की सब तो वड्डी अदालत सुप्रीम कोर्ट के जजां दीआं अखां च अखां पा के झूठ बोलदी। सब तो वड्डी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने आख्या दिल्ली नूं 700 मीट्रिक टन गैस चाहिदी है, ऑक्सीजन। हाई कोर्ट ने पुछया कल क्यों नहीं दिती। भारत की सरकार का वकील कहता नहीं हैगी। हाई कोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। भारत की सरकार का वकील झूठ बोलता, कहता सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं। अज सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट के जजां ने पूछा तुसीं उत्थे ये किदां कहता साडा हुक्म नहीं। असीं आदेश दिता, तुसीं हाई कोर्ट जाके किवें कहता साडा हुक्म नहीं। असीं कहा नहीं। देश की सरकार जिहदे देश की सब तो वड्डी अदालत के सामने जाके भी झूठ बोलती है कि असीं राजनीति दीयां गल्लां करिए, कि असीं ये गल्लां करिए कि ममता बैनर्जी तीसरी वारी मुख मंत्री बन गई है। उन्हें आख्या सी खेला हो बई, तो केंद्र च राज करदिआं ने आख्या सी खेला ही करदी पई, इस वारी वेख लांगे। वो जित गई है तो जितण तो बाद भी खेला हो बई चलदा। अज उन्हें सौं चुकी, सौं चुकण तो बाद पत्रकारां ने पूछया की करोगे। कहंदी पहली गल मैं पश्चिमी बंगाल के लोगों को करोना वायरस तो बचाउण दा यतन करांगे, ते दूजी ये कि इस वेले इत्थे बड़ी हिंसा फैल रही है, मेरे राज विच गड़बड़ है, मैं इहनूं सुधारन दा यतन करांगी। उहदे बाद गवर्नर बोलिया, उन्हें करोना वायरस बारे एक लफ्ज तक नहीं आख्या, जिहदे नाल 2 लाख तो वध लोग मर गए, 2.25 लाख के लागे पहुँच चले हैं। उहदी कोई गल नहीं कीती, सिर्फ ये आख्या पश्चिमी बंगाल च हिंसा बड़ी हो रही है, गड़बड़ हो रही, इनू संभालो। जबकि मुख्यमंत्री दोवें कह चुकी सी। फिर मुख्यमंत्री ने खड़े पैर भाजी मोड़ दी कि पिछले 3 महीनों च गड़बड़ हुई है, हिंसा फैली है। उदों राज मेरा नहीं सी, तुहाडे चोण कमिशन दा सी। ये बंगाल दा खेला होवे, बंगाल दा खेला सारे देश दे विच जिहड़ा खेला होवे जारी, उहदा की करिए। दिल्ली दे लोग पुछदे आ ऑक्सीजन क्यों नहीं मिलती। ये कल्ले दिल्ली दे लोग ने, सारे भारत विच तमाशा बनिया पिया। इत्थे लोकां नूं कुछ नहीं मिल रहा। वैक्सीन आख दिता केंद्र सरकार ने कि सारे सूबे 1 मई तो लाउणी शुरू करन 1800 साल तो वध वालिआं नूं, पर सूबिਆਂ कोल वैक्सीन है नहीं। पंजाब की सरकार तो केंद्र की विरोधी होगी। उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास उल खास है। उन्हें आख्या वैक्सीन है नहीं, 75 जिलिਆਂ चों असी 10 ਦੇ ਵਿੱਚ भी शुरू नहीं कर सकते। पहला उत्थे तो सप्लाई कर लो। मैं 3 साल पहला रिपोर्ट देखी सी कि उधरों गेम्स आ गई ने, तो एशियन गेम्स ते वर्ल्ड ओलंपिक की तैयारी वास्ते झारखंड के बच्चों नूं स्विमिंग की तैराकी की तैयारी कराई जा रही है। बगैर पानी तो दरिया ते मुँह लम्मे पा के ते आख्या बावां नाल तरन की प्रैक्टिस करो बगैर पानी तो। इस बारी बगैर पानी तो तरन वांग बिना वैक्सीन तो आख्या सारे लोग जिहड़े इन्हां नूं वैक्सीनां ला दिओ, कित्थों ला दिओ। देश के प्रधानमंत्री नूं दुनिया दिसदी नहीं, अपने देश के लोग दिसदे नहीं। इस वेले देश मरदा पिया, लोग मरदे पे ने। उन्हां नूं दिल्ली दे विच विस्टा एक नवां जिहड़ा हैगा नगर वसाउण दा चाह चढ़िया। पहला डोनल्ड ट्रंप की वेखो वेखी उहदे वर्गा एक जहाज लै लिया। जिस दिन का जहाज लै लिया, प्रधानमंत्री के पैर जमीन ते नहीं लगते पे। उधरले पासे ध्यान है, हुण खर्चे की लोड़ है, लोगों दी जानां बचाउण की लोड़ है। इन्हां नूं दिल्ली विच सरकार दे महल उसारन की चिंता है। पहला पार्लीमेंट भवन इन्ने सालों तो चलता आया, जिहड़े हुण तक इत्थे बैठदे हो बेवकूफ नहीं सन। हुण खड़े पैर आख्या सी वो भी बनाउणा, बना लो बना लो।
ਥੱਲੇ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ ਆ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 600 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਬਾਬੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਪਰਸੋਂ ਹਨੇਰੀ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, 19 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ 60 ਬੈੱਡ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਲਾਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਘਾਟਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਅਜੇ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਜੀ। ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਇਆ, ਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ, ਵਿਚਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰਤਲਾਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਘੁੰਮੇ। ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 600 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ 60 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਲਾਕ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈ, ਮਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠੇ ਬਿਮਾਰ ਪੁੱਤ ਵਕੀਲ ਨੂੰ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲੱਗੀ। ਪੁੱਤ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਢਲਕ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੇਸ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮਰੀਜ਼, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਦੂਰ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁੱਟ ਪਿਆ ਦਿਓ। ਜਵਾਨ ਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁੱਟ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਜੂ। ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ, ਅਖੀਰ ਅੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁੱਟ ਲੈ ਕੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਗਈ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਧੀ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੋਲਾ ਛਾਪ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ, ਸੰਗਤਰੇ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰੁੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨਾਲ ਲਟਕਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਰਾਜ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 30-35 ਬੰਦੇ ਤੋੜ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਰਾਜ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰੋ, ਪਰ ਥੱਲੇ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀਏ। ਲੋਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਮਿੱਠ ਬੋਲਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 24 'ਚ 19 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ, 1 ਘੰਟਾ ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ 4 ਘੰਟੇ ਸੌਣਾ। ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਬੈੱਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਆਏ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੈੱਡ ਖਾਲੀ, ਨਾ ਕਮਰਾ ਖਾਲੀ, ਨਾ ਆਕਸੀਜਨ, ਨਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ। ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਈਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਪਾਤਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੋਤਲ ਲਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਤਲ ਵੀ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਬੋਤਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੋਕੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ 24 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਸਿਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕੌੜ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਸਰਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਤੀਆਂ, ਕਈ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਲਗਾਤਾਰ 26 ਘੰਟੇ ਨਾ ਨਹਾਤਾ ਨਾ ਧੋਤਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਸਲਾਈਸ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ 26 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਜੂਨੀਅਰਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 26 ਘੰਟੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਖਾਧੇ ਪੀਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਐਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੀੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ 24 'ਚ 19 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਖਾਤਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਔਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਰਨ? ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅੰਗ ਵੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਨੇ, ਮਰਨੇ ਪਰਨੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ 9:30 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਰਈਏ ਦੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬੈੱਡ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਵੇਖੋਗੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਜੇ 90 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਵੇ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਆਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਚੁੱਕ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਵੈਸੇ ਸਟੇਬਲ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਕਿੰਨਾ? 90 ਤੋਂ 88, 84, 82 ਤੇ 80 ਨਹੀਂ ਆਇਆ, 75 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਮਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੈੱਡ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵਰਤਨ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲੈ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ। ਖੈਰ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਆਈ ਉਹਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਾਪਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਬਚੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾ ਲਈ। ਪਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਬੈੱਡ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਚੱਲਿਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਓ, ਆਸਾਰਾਮ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਓ, ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਬੜੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾੜੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਜਲਸੇ ਕਰਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੁਧਰੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਗਲੀ ਵੇਵ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਊਟੈਂਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ? ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣਦੇ ਗਏ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਭਰਮ ਹੈ। ਜੇ ਭਰਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪ ਟੀਕੇ ਕਿਉਂ ਲਵਾ ਲਏ? ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜਿਹੜੀ ਜੇਬਾਂ ਕਿਉਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਕਦੇ ਲਈ ਬਣਾਉਣਾ? ਮਾਰੀ ਜਾ ਫੂਕਾਂ, ਥੱਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੰਪ ਰੱਖ ਲਈ, ਮਾਰ ਫੂਕਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ। ਫੂਕਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜੀ ਅਦਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਨੇ, ਆਪ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਲਏ ਨੇ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੇਲੇ ਮਰਦੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ 30-35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਝੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਹਲਕਾ ਕੁੱਤਾ ਵੱਢ ਜਾਵੇ ਪੀਰ ਧੂਰੀ ਦਾ ਟੁੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੁੱਤਾ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀ ਵੱਢ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਵੀ। ਮੱਝ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਪੀਰ ਧੂਰੀ ਦਾ ਟੁੱਕ ਖਵਾਇਆ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੀਰ ਧੂਰੀ ਦਾ ਟੁੱਕ ਵੀ ਖਵਾਇਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਐਂਟੀ ਰੈਬੀਜ਼ ਦੇ ਟੀਕੇ ਵੀ ਲਵਾ ਲਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੱਝ ਨੂੰ ਪੀਰ ਧੂਰੀ ਦਾ ਟੁੱਕ ਖਵਾ ਕੇ ਅਗਲੀ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਆਇਆ, ਵੇਚ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਆਪ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਕੱਲਾ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਿਸਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ 700 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਗੈਸ ਦਿਓ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 300 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 4 ਨੂੰ 585 ਨਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਸੀ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਨਵੇਂ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਕੜੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਪਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੱਚੇ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 4 ਗੁਣਾ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, 5 ਗੁਣਾ ਵੀ, 6 ਗੁਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 25, 30 ਜਾਂ 40 ਮਰ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਮੌਤਾਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ। ਆਪਣੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਮੌਤ ਦੇ ਤੇ ਜਨਮ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨੇ, ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾਲਤ ਕੀ ਬਣੀ ਪਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਘੋਟਦੇ ਰਹੋ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਜੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਜੇ ਗੱਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹੋ। ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਏ? ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ? ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਘੱਟ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਉੱਥੋਂ 1.5 ਆਨੇ ਦਾ ਸਾਧ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਪੁਰਸ਼, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ 1008 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ 8 ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ, ਜਿੱਧਰ ਗਿਆ ਬਾਣੀਆਂ ਉਧਰ ਗਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੱਗ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਲਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੰਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ, ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਗਏ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਆ ਗਿਆ
ਤੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਕੇ ਆਧਾਰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਦਾਣੇ ਲੈਣੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾਟਕ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਕੀਕਤ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਇਸੇ ਲਾਇਕ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਾਗੇ ਨਵਾਂ ਮਹਿਲ ਵਸਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਹੋਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਰ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ ਔਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਇਓ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲਿਸਟਾਂ ਫੜਾਉਣੀਆਂ। ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਜਾਓ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਚੰਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ